नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी ऐवत खाणकामाच्या CID चौकशीचे आदेश। राघवा कन्स्ट्रक्शन सर्व खाणकाम आणि वाळू उत्खननाची चौकशी करण्याचे आदेश। जिल्ह्यामध्ये साक्षरता वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे। उल्हासाच्या वतीने प्रौढांसाठी परीक्षा। आदिलाबादमध्ये कडाक्याची ऊन, उन्हामुळे लोकांना समस्या। SC/ST कार्यकर्त्यांच्या समस्या सोडवल्या पाहिजे। आदिलाबाद प्रादेशिक शाखेच्या वतीने बैठक। जिल्ह्यामध्ये TDP स्थापना दिवस साजरा। पक्षाच्या ध्वजाचे अनावरण नेत्यांनी केले। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी मागील सरकारच्या कार्यकाळामध्ये झालेल्या ऐवत खाणकामावर एक खळबळजनक निर्णय घेतला। त्यांनी राज्याला हादरवून टाकणाऱ्या खाणकाम घोटाळ्याची CID चौकशी करण्याचे आदेश दिले। मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की ऐवत खाणकामाचे आरोप असलेल्या राघवा कन्स्ट्रक्शनसह सर्व काम कंपन्यांविरुद्ध सखोल चौकशी केली जाईल। रेवंत रेड्डी यांनी माजी मंत्री कमलाकर आणि राज्यसभा सदस्य रविचंद्र यांच्या या खाणकाम प्रकरणाची चौकशी करण्यास तयार असल्याचेही जाहीर केले आहे। सिरसेला येथील वाळू घोटाळा सोडवण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही आणि त्यांचीही सखोल चौकशी केली जाईल असे ते म्हणाले। तेलंगणा राज्याच्या या स्थापनेतून दिलेल्या या सर्व खाणपट्टीचा पुन्हा पातळीवर करण्याचे आदेश त्यांनी दिलेले आहे। అధ్యక్ష ఈ రోజు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నేరెళ్లకు సంబంధించిన ఇసుక మాఫియా మీద శ్వేత గ్రనేట్స్ కు సంబంధించిన దాని మీద గాయత్రి గ్రనేట్ కు సంబంధించిన దాంట్ల మీద అదే విధంగా శిరీష జియో గ్రనేట్స్ కు సంబంధించిన విషయంలో మిడ్ వెస్ట్ గ్రనేట్ కు సంబంధించి హరీష్ రావు గారు సొంత తమ్ముడు మహేష్ రావు గారు వారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు దోపిడీకి పాల్పడ్డాడు। దీనికి సంబంధించి అదే విధంగా ఈ రోజు వాళ్ళు ఏదైతే ఆరోపణ చేస్తుండ్రో ఏదైతే ఈ రోజు రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించినో వీటన్నిటి మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున CBCID విచారణకు నేను ఆదేశిస్తున్నా అధ్యక్ష। అందరి నిగ్గుదేలుస్తా। जिल्ह्यामध्ये अम्माकू अक्षरमाला कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवला जात आहे असे प्रौढ शिक्षण संचालक CVN राजू यांनी सांगितले। रविवारी शहरातील ब्राह्मणवाडा शासकीय शाळेमध्ये उल्हास कार्यक्रमांतर्गत ज्या प्रौढांना विचारायला शिकवले होते त्यांची परीक्षा घेण्यात आली। जिल्ह्यामध्ये साक्षरता वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकार उल्हास कार्यक्रम राबवत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले।
ఈరోజు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని మున్సిపల్ పరిధిలోని 49 వార్డులలో ఉల్లాస్ కార్యక్రమం కింద అమ్మకు అక్షరమాల అన్న కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఎవరైతే నిరక్షరాస్యులు ఉన్నారో వాళ్ళకి గత కొన్ని నెలల నుంచి వాళ్ళకు అక్షరాస్యత నేర్పించేసి ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశం ప్రకారం ఈరోజు అన్ని సెంటర్లలో వాళ్ళకు అసైన్మెంట్ పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందుకు గాను మాకు ఇప్పుడు మున్సిపల్ పరిధిలో 1641 టార్గెట్ ఇచ్చారు. ఈ మొదటి విడతగా 900 మందికి ఈరోజు పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ పరీక్ష మొత్తం 49 వార్డులలో కూడా అన్ని స్కూళ్ళలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవ కౌన్సిలర్స్ మరి టీఎంసీ గారు మరి ఆర్పీ గారు వచ్చి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వీళ్ళకి ఇన్విజిలేటర్ పెట్టేసి ఈ సాయంత్రం వరకల్లా మేము అన్నీ సీజ్ చేసేసి సంబంధిత అధికారులకు పంపడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం అన్ని కేంద్రాల్లో ఈ परीक्षा सध्या जరుగుతుంది. ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా దాన్ని జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాం. आदिलाबाद जिल्ह्यातील टीडीपीचे ज्येष्ठ नेते अल्लुरी राजारेड्डी म्हणाले की एनटीआर यांनी तेलुगू लोकांसाठी तेलुगू देशम पक्षाची स्थापना केली. रविवारी एनटीआर चौकामध्ये कार्यकर्त्यांसोबत तेलुगू देशम पक्षाचा स्थापना दिवस मोठ्या उत्सवात साजरा करण्यात आला. त्यांनी एनटीआर त्यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. त्यानंतर पक्षाचा ध्वज फडकवण्यात आला. राजारेड्डी म्हणाले की तेलुगू लोकांचा या आत्मसन्मान आणि दुर्बळ घटकांच्या कल्याणाच्या उद्देशाने टीडीपी काम करत आहे. त्यांनी एनटीआर यांनी राष्ट्राला दिलेल्या सेवेची त्यांनी प्रशंसा केली. పక్క జరగ అందరం వెనక జరిగే తప్పు తెలుగుదేశం జై తెలుగుదేశం జై తెలుగుదేశం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం జై తెలుగుదేశం ఎన్టీఆర్ జై తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావ ఉత్సవ సందర్భంగా 44 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని నడుస్తున్నటువంటి సమయంలో మరి తెలుగు ప్రజలందరికీ మొత్తం బడుగు బలహీన వర్గాలకు అన్ని గ్రామాల ప్రజలకు తెలుగుదేశం అభిమానులకు మరి తెలుగుదేశం మీకు అందించినటువంటి సేవకు మీరందరూ ఎల్లప్పుడూ తెలుగుదేశం పార్టీ పట్ల అంకిత భావంతో పనిచేసిన టైంలలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఎన్టీ రామారావు అన్నమో రామచంద్ర అన్న ప్రజలు ఆకలి నినాదంతో ఉన్నటువంటి సమయంలో మరి పేదవాడికి అన్నం పెట్టాలా, ఈ బడుగు బలహీన వర్గాలకు రాజ్యాధికారం కల్పించాలన్న సదుద్దేశంతో మరి ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు తన యొక్క నటన చాతుర్యాన్ని కూడా వదులుకొని ప్రజల కోసం రాజకీయ రంగంలో ప్రవేశించినటువంటి మహానుభావుడు. అటువంటి మహానుభావుని రాజకీయంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ బడుగు బలహీన వర్గాలు అన్ని వర్గాల వారికి మైనార్టీల వారికి అందరి ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలు నెరవేర్చాలా, ఈ తెలుగు ప్రజల యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతినకుండా వారి యొక్క రాజకీయంగా కానీ మరి ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ వారిని చైతన్యపరచాలన్న తపనతో మరి రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసి మరి అన్న ఎన్టీ రామారావు బడుగు బలహీన వర్గాలను ఆదుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే స్త్రీలకు కూడా సమాన హక్కు కల్పించి మరి రాజకీయ చైతన్యం ప్రసాదించినటువంటి మహా వ్యక్తి. బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఎస్సీలకు కానీ ఎస్టీలకు కానీ అందరికీ राज्याधिकारम संपादिंచిందంటే ఆ మహానుభావుని యొక్క త్యాగఫలమే ఈనాడు అనుభవిస్తున్నాం। आदिलाबाद आरटीसी क्षेत्रामध्ये गेल्या 30 वर्षापासून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी
योग्य नेतृत्व मिळवलेले नाही, असे RTC, SC आणि ST कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस कृष्णा म्हणाले. रविवारी आदिलाबाद प्रादेशिक शाखेच्या वतीने स्थानिक PRTU भवन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या प्रसंगी नवीन कार्यकारी समितीचे निवड करण्यात आले. जाधव संभाशिवराव यांची ही प्रादेशिक अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. यावेळी त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चाही केली आणि त्यांच्या निराकरण करण्यासाठी संघटित होण्याचे संकल्प केले. कामगार संघटनांनी आपल्या समस्या मालकाच्या निदर्शनास आणल्या नाही, म्हणून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी एक संघटना स्थापन केली, असे ते म्हणाले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाचा हा आपला संघर्ष सुरूच राहील, असेही ते म्हणाले. మన ఉద్యమ నాయకుడు జాదవ్ సాంబశివ గారిని మాట్లాడడంలో నేషనల్ లెవెల్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ వారికి ఉన్న ఇక్కడే కాదు ఛత్తీస్గఢ్లో, జార్ఖండ్లో, ఉత్తరప్రదేశ్ మన కండక్టర్గా విధులు నిర్వహిస్తూ బాలల పరిరక్షణ మరియు ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగుల ఐక్యత, ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగుల ఐక్యత, గౌరవ భీమరావు రామ్జీ అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను అంబేద్కర్ ఆశయాలను మా యొక్క అసోసియేషన్ ఏర్పడి 1990 నుండి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగస్తుల సమస్యల మీద వెల్ఫేర్ కోసం మేము ఉద్యమం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. ఈ 30 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మాకు ఈ ఆదిలాబాద్ రీజియన్లో సారి అయినటువంటి ప్రాతినిధ్యం దొరకలేదు. ఇప్పుడు మా యువ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆదిలాబాద్ రీజియన్లో ఈనాడు రీజనల్ స్థాయి కమిటీని ఎలక్ట్ చేయబడుతూ ఉన్నది. మా యొక్క సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మా ఉద్యోగస్తుల యొక్క సమస్యలు కార్పొరేషన్ ఇచ్చినటువంటి సర్కులర్స్ ప్రకారంగానే మా యొక్క ఉద్యోగస్తుల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించండి అని చెప్పేసి మేము ఆర్ఎంలను, డిపో మేనేజర్లను కోరుతా ఉన్నాం. మాకు ఏ రకమైనటువంటి ఉచితాలు ఉత్తమ కోరికలు కోరడం లేదు. ఏదైతే మా సంఘం ఉన్నదో ఆనాడు ట్రేడ్ యూనియన్లకు అతీతంగా ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఏనాడు కూడా మా యొక్క సంఘాన్ని అధికారుల దగ్గరికి రానివ్వలేదు. దానికి తీటుగా మా యొక్క సంఘం ఏదైతే ఉన్నదో ప్రతి ఉద్యోగి కూడా సంఘం తరపున సంఘం నీడ లోపల వెళ్ళి అధికారుల దగ్గర మా యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించుకునే రీతి లోపల ఈనాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తయారైంది. అదే ఉద్దేశంతో ఈనాడు ఆదిలాబాద్ రీజన్ లో అతిపెద్ద రీజన్, చైతన్యానికి మారుపేరైనటువంటి రీజన్ ఈనాడు ఆదిలాబాద్ రీజన్ 35 సంవత్సరాల తర్వాత మా సంఘాన్ని ఇక్కడ వెలుగొందించడానికి సహకరించి ఏదైతే అట్టడుగున ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తుల కోసం వెల్ఫేర్ సంఘాన్ని పెట్టుకున్నాం తప్ప మాకు ఏ రకమైనటువంటి గొంతెం కోరికలు మేము పని తప్పించుకొని తిరిగి संस्थेला नष्टम वाढविले स्थितीला మేము పనిచేయము. आदिलाबाद जिल्ह्यात दिवसेंदिवस ऊन वाढतच आहे. गेल्या 24 तासामध्ये जिल्ह्याच्या अनेक भागांमध्ये 41 अंश कमाल तापमानाची नोंद झाली. बोथ मंडळातील पोच्छारा येथे सर्वाधिक 41.2 अंश तापमानाची नोंद झाली, तर बेलामध्ये 40.9, तर जैनतमध्ये 40.8 आणि 40.8, तर बोरजमध्ये 40.5, आदिलाबादमध्ये 40.4, इच्छोडा येथे 40.2 आणि गुढ्यातनूरमध्ये 40.2, तलामुडमध्ये 40.2, तामसीमध्ये 41 आणि तामसीमध्ये तर या अंश तापमानाची नोंद झाली. आमचे ANN प्रादेशिक समन्वय सत्यनारायण याबद्दल अधिक माहिती देतील.
లావిది ఉంటుంది కదా. రేపు జిల్లా పరిషత్ రాస్తే మా ఆయన ఏమన్నా పోయి ఇట్లా చెప్పినవా అంటారు. వాళ్ళ లావిది ఉంటుంది కదా. చూస్తున్నాం ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మాత్రం అయితే ఇటు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించినటువంటి నేపథ్యంలో కూడా దాదాపుగా ఈ వారం రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 39 నుంచి 41 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అనేటటువంటి ఒక వాతావరణ శాస్త్రవేత్తల నేపథ్యంలో కూడా ఇప్పటికైతే ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మాత్రం ఎండలు అయితే రోజు రోజుకి విజృంభిస్తున్నాయి. నిన్న ఈరోజు మధ్యాహ్నం పగటి ఉష్ణోగ్రతలు చూసుకుంటే కనుక దాదాపుగా ఇక ఇటు తెలంగాణలోని మరికొన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఇదే విధమైనటువంటి ఒక ఎండలు ఉండేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుందనేటటువంటి ఒక వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు అయితే చెప్తున్నారు. అయితే ఇదే విధమైనటువంటి ఒక ఉష్ణోగ్రతలు మున్ముందు కూడా భారీ స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుందనేటటువంటి ఒక సూచన నేపథ్యంలో ఇటు ప్రజలైతే అప్రమత్తంగా ఉండాలనేటటువంటి ఒక ఎందుకంటే ఇటు చిన్నపిల్లలు కానీ వృద్ధులు కానీ ఆ ఎండలకు బయట తిరగొద్దని తర్వాత ఒకవేళ అత్యవసర పని మీద కనుక వెళ్ళినట్టయితే తగినటువంటి అంటే సూర్యరశ్మి నేరుగా తలకు తాకకుండా తలపై తెల్లటి వస్త్రాలైనా ధరించి ఎండ దెబ్బ గురి కాకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి ఒక అవసరం ఉంటుందని చెప్పేసి అయితే ఇటు వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలతో పాటు ఇటు డాక్టర్లు కూడా హెచ్చరిస్తున్నటువంటి ఒక సూచనలు చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి అయితే కనబడుతోంది. మనం చూస్తున్నాం ఎండలకి కొంత బయటకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆ తలపై పూర్తిగా నిండుగా కప్పుకొని బయటకు వచ్చినటువంటి ఒక సందర్భం కనబడుతుంది. అలాగే పగటి వేళల్లో కూడా వాహనాల తాకిడి ఎక్కువగా ఉండట్లేదు. రోడ్లు అయితే అరకొరగా వాహనాలు వస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి. ఎందుకంటే అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటికి వెళ్ళట్లేదు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం వెహికల్స్ మీద వచ్చేవాళ్ళు మాత్రము ఆ ఎండకి తగినటువంటి విధంగా పైన నెత్తిపైన కవర్ చేసుకొని బయటికి వెళ్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి. అలాగే ఎప్పుడైతే డిహైడ్రేషన్ గురి కాకుండా జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలని చెప్పేసి వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
సో ఇప్పుడు ఎండాకాలం కదా, ఎండలు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి. అందులో మన ఆదిలాబాద్ అనేది ఎక్కువ ఎక్స్ట్రీమ్ డిగ్రీలో టెంపరేచర్ ఉంటుంది. మార్చి ఇప్పుడు ఎండింగ్లోనే ఇలా టెంపరేచర్ ఉందంటే రానున్న 2 monthsలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఎలాగ టెంపరేచర్ ఉంటుందో. అయితే అందుకు గాను మనం అందరం ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి. స్పెషల్లీ బయట పనిచేసే వాళ్ళు, ఎండకు పనిచేసే వాళ్ళు, పొలంకి వెళ్ళే వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి. అయితే ఏంటంటే ఎర్లీగా వర్క్ పొద్దున త్వరగా లేచి పని కంప్లీట్ చేసుకొని మధ్యాహ్నం 11-12 ఇంటికి వచ్చేసి మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ రిమైనింగ్ వర్క్ ఈవినింగ్ చూసుకునేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయని చెప్పేసి అందరు హడావుడిగా అటు ఇటు వెళ్ళడం, దాంట్లో కొంచెం అంటే సెల్ఫ్ కేర్ అనేది తగ్గిపోవడము, సిక్ అవుతారు అన్నట్టు, వడదెబ్బలు తాకే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోండి, జ్యూసెస్, కొంచెం కొబ్బరి నీళ్ళు కానీ లేదంటే నార్మల్ వాటర్ కూడా ఎక్కువ తాగొచ్చు, మజ్జిగ లాంటివి కూడా తీసుకోవాలి. ఇంకా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ విషయానికి వస్తే షుగర్ ఉన్న పేషెంట్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండబడుతుంది. ఎందుకంటే మనకి బ్లడ్ అనేది చాలా థిక్ అయిపోతుంది అండ్ స్వెట్ ఎక్కువ పోవడం వల్ల. సో దానివల్ల రిలేటివ్లీ షుగర్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. సో షుగర్ పేషెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, టైంకి మెడిసిన్స్ వేసుకోవాలి, ఎండకి తిరగకూడదు అండ్ ప్రాపర్గా రెస్ట్ తీసుకోవాలి, వాటర్ అనేది ప్రాపర్గా తీసుకోవాలి. చిన్నపిల్లల్ని కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఇచ్చేయండి. స్కూల్ త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎండలు ఎక్కువ తిరగకుండా, ఒకవేళ వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నా తలకి ఏమైనా ప్రికాషన్గా ఏమైనా క్లాత్, క్యాప్ అలాంటిది పెట్టి తిప్పాలి. ఎక్కువగా మంచినీళ్ళు తీసుకోవడము, అలాగే కొబ్బరి బొండాలు కానీ లేదంటే మజ్జిగ లాంటి పానీయాలు సేవించాలని చెప్పేసి సూచిస్తున్నారు. ఎక్కువగా అంటే పగటి వేళల్లో ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి పగటి వేళల్లో మాత్రము ఎక్కువగా బయటికి రాకపోతేనే బాగుంటుందని చెప్పేసి అయితే చెప్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు దాదాపుగా ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం వేళలో అయితే ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. అటు సాయంత్రం వేళ కొంత తగ్గినప్పటికీ రాత్రి వేళల్లో కూడా కొంత ఉష్ణోగ్రత తగ్గినప్పుడు మాత్రం పగటి వేళల్లో మాత్రం ఉష్ణోగ్రతలు భారీ స్థాయిలో పెరిగి ఇక రానున్నటువంటి యొక్క ఏప్రిల్ మేలో ఎలా ఎండలు ఉండబోతున్నాయి అనేటటువంటి ఒక ఆందోళన అయితే ప్రజల్లో నెలకొంది. ఎందుకంటే ఇంకా 2 నెలలు ఈ ఎండాకాలం ఉంటుంది కాబట్టి ఏప్రిల్ మేలో ఇంకా ఎండలు తీవ్ర స్థాయిలో ముదిరేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుందని, అలాగే గణనీయమైనటువంటి ఒక ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి రికార్డు స్థాయిలో భారీ స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉండబోతుంది అనేటటువంటి ఒక వాతావరణ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మాత్రం ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి అయితే సూచిస్తున్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఇటు పట్టణంలో మనం చూస్తుంటే కూడా ప్రధాన కూడలలో ఇటు కొబ్బరి బొండలు అలాగే శీతల పానీయాల దుకాణాలు కూడా వెలిసినట్టుగా మనకు చూస్తున్నాం. అయితే ఎక్కువగా బయటికి వెళ్తే కనుక ఈ యొక్క ఎండ దెబ్బకు గురి కాకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని, తర్వాత తరచుగా ఈ యొక్క మంచినీళ్ళు కానీ లేదంటే కొబ్బరి బొండలు మాత్రం సేవించాలి. అలాగే వడదెబ్బకు గురి కాకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి ఒక అవసరం ఎంతైనా ఉంటుందని, అత్యవసరం అయితే తప్ప పగటి వేళల్లో బయటికి రావద్దని చెప్పేసి అయితే వైద్యులు సూచిస్తున్న పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో సత్యనారాయణ, ANN आदिलाबाद నుంచి. कोमरांबी मासिपापात जिल्हा मुख्यालयात एका भव्य हनुमान शोभायात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. केसलापूर वीर आंजनेय स्वामी मंदिर समितीच्या वतीने मंदिरापासून शहराच्या मुख्य रस्त्यापर्यंत एका भव्य हनुमान दीक्षा स्वामी यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रमुख पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पहाटेच्या वेळी साईबाबा मंदिर आणि श्रीराम चौक, गांधी चौक, विवेक चौक आणि आंबेडकर चौकातून भाविकांच्या या नृत्यांसह मिरवणूक पुढे निघाली.
मंचिराला जिल्ह्यातील चेन्नूर सोशल वेलफेअर गर्ल्स गुरुकुल शाळेमध्ये एक दुःखद घटना झाली. गंगाराम गावातील श्री हिंदू शाळेतील 7वी इयत्तेत एका विद्यार्थीने 4 दिवसांपूर्वी कीटकनाशक प्राशन केले होते. तिचा रविवारी या उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तर शिक्षकांनी हे प्रकरण उघड न करता तिच्यावर सरकारी रुग्णालयामध्ये उपचार केले. तिची प्रकृती खालावल्याने तिला काल मंचिराला येथील एका खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. तेथे विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्यानंतर पालकांनी अनेक संशय व्यक्त केले. त्यांनी शाळेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीवर तीव्र संतापही व्यक्त केला. कोमरंभी मासिपाबाद जिल्ह्यातील दाहेगाम मंडळ केंद्रातील राम मंदिरामध्ये स्वामी हनुमानाच्या मूर्तीची पूजा करत असताना एक वानरही त्या पूजेमध्ये सहभागी झाला. तो कुठूनही आला असला तरीही त्या वानराने देवाला मंगलारती अर्पण करेपर्यंत काळजीपूर्वक त्यांचे निरीक्षण केले आणि नंतर हनुमानच्या मूर्तीजवळ जाऊन त्याला वंदन केले. स्वामींनी सांगितले ही पवित्र जल प्राशन करून तेही गेले आणि स्वतः हनुमान येऊन त्यांचे दर्शन दिल्याबद्दल स्वामींनी आनंद व्यक्त केला. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी ऐवत खाणकामाच्या CID चौकशीचे आदेश. राघवा कन्स्ट्रक्शन सर्व खाणकाम आणि वाळू उत्खननाची चौकशी करण्याचे आदेश. जिल्ह्यामध्ये साक्षरता वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे. उल्हासाच्या वतीने प्रौढांसाठी परीक्षा. आदिलाबादमध्ये कडाक्याची ऊन, उन्हामुळे लोकांना समस्या. SC/ST कार्यकर्त्यांच्या समस्या सोडवल्या पाहिजे. आदिलाबाद प्रादेशिक शाखेच्या वतीने बैठक. जिल्ह्यामध्ये TDP स्थापना दिवस साजरा. पक्षाच्या ध्वजाचे अनावरण नेत्यांनी केले. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.